I think it is very important and very crucial for Raima to navigate through every single day. So মানে ওর নিজের দিনটা আগে navigate করুক, তারপরে অতটা ভাববে challenge and all that sequel. I'm very happy with my life. See, you have to understand, Raima is a very beautiful woman. I mean, people go to watch a movie or show because just to watch her. This is the first compliment he's ever given me. That's nice. That's on camera. On camera, I meant. I am more of a director now when Abar Hawa Bodol is coming out. Welcome to another episode of Indulge podcasts. Today we have Bengal's two very favorite actors, Parambrata Chatterjee and Raima with us, and we will be talking about their upcoming film, Abar Hawa Bodol. So, 13 বছর পর 13 বছর আগে 2013 তে হাওয়া বদল এবং এখন 26 এ আবার হাওয়া বদল. So, what has changed? What is new for the character? We see Jeet, Raj and Tanuka come back. So, what has changed for them? I think the respective positions have changed. You know, in Hawa Bodol, we had seen a very well-established Jeet and Tanuka being a slightly aggrieved wife. অতটাও খুশি না যে আর কি তার বৈবাহিক জীবনে, কিন্তু প্রফেশনালি জিৎ খুব ভালো করছিল। মানে হাওয়া বদলে আমরা দেখেছি ভেরি ওয়েল সেটেলড, অ্যান্ড প্রফেশনালি যে খুব ভালো করছিল, খুব ব্যস্ত থাকতো কাজ নিয়ে ইত্যাদি, সেটাই ছিল ওদের মধ্যে ডিফারেন্সেস বা পার্থক্যের বা মত পার্থক্যের কারণ। ওয়েরাজ এই গত 12-13 বছরে আমরা জিতকে দেখছি, 12-13 বছর পর যখন আমরা জিতকে দেখছি, তখন কিন্তু মানে যেটা ট্রেলারে দেখে বোঝা যাচ্ছে দ্যাট ও একটু স্ট্রাগল করছে, হি ইজ স্ট্রাগলিং আ লিটল, অ্যান্ড দ্য প্রবলেমস বিটুইন তনুকা অ্যান্ড জিৎ হ্যাভ অনলি ইনক্রিজড রাদার দ্যান ডিক্রিজিং। তো ইনক্রিজ টু হোয়াট এক্সটেন্ট দ্যাট দ্য ফিল্ম উইল টেল, বাট বোঝা যাচ্ছে যে সমস্যা বেড়েছে, বই কমেনি। Sequels always come with challenges. So, as a director as well as actors, how do you deal with that? এটা রাইমা একটু ইংরেজিতে বলে নিস, তারপর আমি না, তুমি বলো as a director, I say as an actor. তুই বল, অ্যাক্টরটা বলে নে। Yeah, what do you want to know? Sequels come with challenges. Okay. মানে একটা এক্সপেকটেশন থাকে প্রথম সিনেমার পর যে কিরকম হবে, অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছবে কিনা। So, as an actor, how do you navigate? Should be a director answer to the question to the director actually. No, He is responsible for the development. part 2 and he is responsible for us coming after 13 years together again. I think it was more challenging for the director to navigate than us. I think it is more importantly, I think it is very important and very crucial for Raima to navigate through every single day. So মানে ওর নিজের দিনটা আগে navigate করুক, তারপরে অতটা ভাববে চ্যালেঞ্জ and all that sequel. I don't find anything so challenging. That's great. জীবনটাই চ্যালেঞ্জ নয়, মানে অতটা তো রাইমা মনে হয় না অতদূর ভাবে যে রাইমা আজকের দিনটা কেমন কাটলো, সেটা যদি ভালো কাটে থাকে তাহলে Taking one day. I'm present in the moment and I take each day as it comes. আমি সেটাই Taking one day at a time. এখন পরম 5 বছর পরে ভাববে we might be dead in 5 years, না? ঠিক ঠিক Take each day as it comes. ঠিক। আমি তো প্রশংসাই করছি, সেটা বুঝতে পারলো না আসলে। আচ্ছা, challenges about navigating হ্যাঁ, sequels. মানে ধরো ক্যারেক্টার একটা থাকে তো যে একরকম। No, I know. I got your question. I have not had any challenges in understanding or comprehending your question. So I feel যে সব থেকে যেটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যখন একটা বা এই ধরনের ক্যারেক্টার এবং একটা ছবি যখন একটা অলমোস্ট কাল্ট স্টেটাস পেয়ে গিয়ে থাকে, সেটা নিয়ে একটা প্রচন্ড এক্সপেকটেশন মানুষের থাকে এবং people want to see the characters doing similar kind of things. হ্যাঁ, সো সেই স্ট্রেন গুলো ধরে রাখতে হয় আর কি। সেইটা আর একটা জিনিস আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, হ্যাভিং বিন আ পার্ট অফ কোয়াইট আ ফিউ সিকুয়েলস, সেটা হচ্ছে যে দ্য সিকুয়েল নিডস টু বি বিগার দ্যান দ্য ফার্স্ট ওয়ান। হ্যাঁ, এখন সেটা অনেক রকম ভাবে বিগার হতে পারে, সেটা স্কেল ওয়াইজ বিগার হতে পারে, সেটা ইমোশনালি বিগার হতে পারে। তো আমরা ওই জন্য আবার হাওয়া বদলে উই হ্যাভ ট্রাইড to make it scale wise and emotionally, both ways, to make it this film bigger than the first one. Right. সেই মানে যে এফেক্টটা একটা ছবি দেখে যে এফেক্টটা হয়, সেই এফেক্টটা যাতে এটাতে আগেরটা থেকে বেশি থাকে। দেখো, এই ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নেই যে ফার্স্টটাতে যে নভেলটিটা ছিল সেটা সেকেন্ড টাইম লোকে জানে, নভেলটিটা তো রিপিট করতে পারবে না। সো হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ আই ক্যান ব্রিং ইন নিউ লেয়ার্স টু ইট, new crisis, new emotional crisis. Also, I can
চেঞ্জ দ্য সেটিং কমপ্লিটলি, যে কারণে এটার ক্ষেত্রে সেটিংটা পুরো চেঞ্জ করে গেছে। যে আমরা হাওয়া বদল দেখেছিলাম 2013 রিলিজ করেছিল কলকাতা শহরে, অলিতে গলিতে ঘুরছি। দিস ইজ হ্যাপেনিং মানে ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ লাইটি লন্ডন আর কি। এবং কেন সেখানে চরিত্রগুলো গেছে, কি করতে গেছে, সেইগুলোর মধ্যে অনেক অনেক লেয়ার্স আছে, অনেক ইন্ট্রিগ আছে। When you're making sequels, do you think are you playing safe or are you taking a risk? What do you think? both. Both. একটা ডেফিনেটলি কমফর্ট থাকে, মানুষের একটা চট করে রিকল থাকে, এবং আচ্ছা এটা ওই ছবিটার সিকুয়েল, ওইটার সময় কত লোক আবার হাওয়া বদলের ট্রেলার দেখে, বা আবার হাওয়া বদল যখন তৈরি করছি আমরা সেই সময়, এখন ট্রেলার টিজার গান বেরোবার পর প্রচুর লোক আবার লিখে পাঠিয়েছে যে ওই সময় আমি ক্লাস 12-এ পড়তাম, ওই সময় আমি ক্লাস 10-এ পড়তাম, আমি যে যেমন বয়সী আর কি। আমরা একই বয়সী ছিলাম, আমাদের বয়স করে বাড়েনি সেটা অন্য কথা, কিন্তু অনেক লোকের তো বয়স বেড়েছে, তো তারা লিখে পাঠিয়েছে এটা। সেইটা আমার মনে হয় দ্যাট কলস ফর অ্যান ইমিডিয়েট রিকল ভ্যালু। অ্যাট দ্য সেম টাইম এগেন গোয়িং ব্যাক টু দ্যাট এক্সপেকটেশন পোর্শন, যে ওই রিকল ভ্যালু বা ওই নস্টালজিয়াটা থাকে বলেই লোকে আবার সিকুয়েলটা যদি ডিসঅ্যাপয়েন্ট করে তখন লোকের একটু রাগ হয়, বা লোকে একটু, মানুষ একটু, অডিয়েন্স একটু বিরক্ত হয়। মানে সিকুয়েলটা বোধহয় মানুষ একটু খুঁটিয়ে দেখেও, যে মানে বেশি নিয়ে দেখে। আমি যদি একজনের বাড়িতে একবার মাংসের ঝোল ভাত খেয়ে থাকি, সে পরের রবিবার আবার নেমন্তন্ন করেছে আমাকে, তো আমি তো ভাববো অন্তত ওই মাত্রায় হবে মাংসের ঝোলটা। আচমকা যদি ওখানে মশলা কম বেশি হয়ে থাকে, যদি পরের রোববার মাংসের ঝোলটা ভালো আর না হয়, তখন তো আমার মুখে মানে হ্যাঁ ওই আর ঠিক আছে এরকম হবে। কিন্তু যদি মাংসের ঝোলটা আগেরটার থেকে বেটার হয়ে থাকে, রোগান জোশ হয়ে যায়, মানে হ্যাঁ রোগান জোশ যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো আমি বলবো যে এসে সামনের মাসে আরেকবার আসি, তাই না? অ্যাবসলিউটলি। তো তোমরা একটু লন্ডনে শুটিং এক্সপেরিয়েন্সটা নিয়ে একটু বলো। খুব মজা হয়েছে। আর আমার তো এমনিতে লন্ডন আমার ফেভারিট প্লেস, তো যখন আমি শুনলাম যে এটা লন্ডনে শুটিং হচ্ছে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম। আর আমি শুধু বলতে পারি যে আমরা সবাই মিলে ভালো মানে মজা করেই শুটিংটা করলাম। আর মানে প্রথম সিনেমার সেটআপটা একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। সেখানে ধরো মানে কনটেক্সট অলসো ইনফর্মস ক্যারেক্টার্স এন্ড পিপল, তো সেইটাকে তুমি কি করে স্টোরিতে গল্পে এনেছো? লোক একটা কনটেক্সট হচ্ছে, রাইমাকে যখন আমি হাওয়া বদলে ডিরেক্ট করেছি তখন রাইমা জানতো না যে আমি ডিরেক্ট করতে পারি, বা whereas আমি যখন আবার হাওয়া বদল করেছি তখন ততদিনে মানে আমি অ্যাজ এ ডিরেক্টর অবভিয়াসলি 2012 তুলনায় লোকে আমাকে পরিচালক হিসেবে অনেকটা বেশি চেনে, এবং লোক বলতে আমি রাইমার কথা ধরছি। হয়তো লোকে আরেকটু বেশি চেনে, ছবিগুলোর নাম বলতে পারবে, রাইমা হয়তো সবকটা ছবির নাম বলতে পারবে, কিন্তু বলতে পারবে যে হ্যাঁ পরম also directs, রাইট, and Param has directed some important stuff. Before Abar Hawa Bodol you directed? Before Hawa Bodol you directed? No, that's what I'm saying. I had, but so little. Only one or two. হ্যাঁ, কোনো জানতো না যে মানে তখন ও পরম you also direct এটা ছিল। আর এখন বলছে না পরম তো directs, পরম directs quite frequently, মানে এরকম একটা জায়গায় সে একটা বড় কনটেক্সট চেঞ্জ করেছে অবশ্যই। আর তোমাকে প্রশ্ন করব, এটা আমার প্রশ্ন ছিল একটু পরের দিকে ছিল, বাট সিন্স দিস হ্যাজ কাম আপ, director Parambrata or co-star Parambrata? I think director Parambrata. He's very irritating as a co-star. Kintu director mane he has no choice na, so it's better for me as a director. Okay. So that's Then he doesn't pull my leg too much. As a co-star he carries on ragging me, so I prefer him as a director. Yes. ডিরেক্টরটা হলে কি সময়টা থাকে না, কারণ এতটা প্রেসার থাকে, পিছনে লাগার সময়টা পাওয়া যায় না, তো তখন ওকে অ্যাক্টর হিসেবে হ্যান্ডেল করা, এবং এরকম একটা ছবির ক্ষেত্রে যেখানে আমি নিজেও অভিনয় করছি সেটাও দেখা, এত কিছু দায়িত্ব, ডিভাইডিং শটস, ডিভাইডিং আ সিন ইনটু মাল্টিপল শটস, সময়ের সঙ্গে মারামারি, সবটা সময় থাকে না ওর co-star হিসেবে সময়টা থাকে। অভিনয় তো কম্পারেটিভলি অভিনয় অনেক লেস স্ট্রেসফুল জব না, সেই সময় থাকে, আর অভিনয় আর পরিচালনা করলে সাংঘাতিক কাণ্ড, সেটা সময়টা পাওয়া যায়। প্রথমে when for Hawa Bodol, like 13 years back when you got the script, what drew you to the story? What was the it factor in the story that made you say yes? I like the script very much, and I like. There was Rudra then Param. I got along with them. ওদের সঙ্গে কাজ করেছি. Param was directing, so
The whole thing made a lot of sense for me. And what is your take on your character Tonuka? Is she settling for less? She's not settling for less. So in Abar Hawa Bodol, she looks a little more traumatic than she was looking like in Hawa Bodol 13 years ago. He stressed her out in more in Abar Hawa Okay. Bodol. So Tonuka এইটা is মনে আছে ওর। very, very This she stressed now. retains, when he remembers. That's why when they ask me, what would you advise Tanuka, I'd say not to marry him in the first place. হ্যাঁ ও তাহলে তো মানে সিনেমাটাই হতো না, সিকুয়েল তো দূরের স্থান। ইয়া করা যাবে। আর এই গল্পটা তো খুব ইউনিক, তো তুমি একটু যদি বলো তোমার ইন্সপিরেশন ফর তো অরিজিনাল হাওয়া বদলের সময় অনেকগুলো ইন্সপিরেশন কাজ করেছে, অনেকগুলো বিদেশি ছবি আছে এই বিষয়ের উপর। আর একটা প্রবাদ, বাংলা প্রবাদ ভীষণভাবে কাজ করেছিল আর কি, যে নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওই পারে তো সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। বুঝতে পেরেছিস মানে? I knew it. বললাম তো এবার সেটা এটা ছোটবেলা থেকে যখনই শুনতাম আমার মনে সবসময়তেই মনে হতো যে এই কথাটা ভীষণ সত্যি। হ্যাঁ, বিকজ আমরা তো সত্যিই জানি না আমার উল্টো দিকের লোকটা সে আমার যদি খুব কাছেরও হয়, তার মাথার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি চলছে, তার জীবনে আসলে সে কিরকম ফিল করছে এই মুহূর্তে, তার ইমোশনাল কোশ্চেনটা কোন জায়গায় আছে। দেখে হয়তো তাকে ঠিক মনে হচ্ছে কিন্তু সে ঠিক নেই আসলে, এটা তো বোঝা সম্ভব না। আমরা সবসময়তে নিজেদেরটা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত থাকি, খারাপটা হলে দুঃখ করি, ভালোটা হলে উৎসব করি, কিন্তু উল্টো দিকের লোকটা কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা আর দিনকে দিন সেটা নিয়ে পরোয়া করা আরো কমিয়ে দিচ্ছে। এবং ভালোটাই মনে হয় দেখতে চাই আমরা, খারাপটা না না, খারাপটা বেশি দেখতে চাই সেটা না, খারাপটা দেখতে চাই মানে খারাপটা যত খারাপ হয় উল্টো দিকটা তত ভালো লাগে আমাদের, মানে আমার ভালোটা আমি দেখতে চাই, তার জন্য যদি উল্টো দিকের লোকটা খারাপ হয় তাহলে মন্দ হয় না, এরকম একটা ব্যাপার। তো কিন্তু এই যে জিনিসটা যে উল্টো দিকের লোকটা অ্যাকচুয়ালি কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা তার জুতোয় সঠিকভাবে পা না গলালে তো বোঝা মুশকিল। জুতোয় তো পা গলানো যায় না, আর জুতোয় ফিজিক্যালি ওর জুতোটা আমি পরে নিলাম, একে তো সাইজে হবে না, আর তার মধ্যে হচ্ছে যে ওটা তো একটা মেটাফর। হ্যাঁ, সো হোয়াট ইফ উই গেট আ চান্স টু লিভ ইচ আদার্স লাইফস। সেইখান থেকে হাওয়া বদল 1টা হওয়া, হাওয়া বদল 2টা না মানে আবার হাওয়া বদল আমি পার্সোনালি আমি জানি না, মানে হাওয়া বদল খুব হঠাৎ করে হয়েছিল। হাওয়া বদল ইনফ্যাক্ট আমার মানে I was not even supposed to direct the film. Okay. Somebody else was supposed to direct the film. They backed out about 20-25 days before the shoot was supposed to begin. Okay. For certain reasons. Then I was the creative producer and the actor on the film. So then I sort of stepped in doing the film, and I'm very glad that I did. But Abar Hawa Bodoler khetre I have to say that, see, we all have evolved. I'm hoping Raima also. So মানে সময়ের সঙ্গে মানুষ তো ম্যাচিওর করে বা করে না, কিন্তু চেঞ্জ তো হয় মানুষের, বা অনেক বেশি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায়, তো সেইগুলো তো জমেছে অনেক, সেই মানে the bucket of experience is much fuller now. সেইখান থেকে I feel Abar Hawa Bodol is a more emotional film, much more emotionally sort of touching film বলে আমার মনে হয়। How have you, মানে যেহেতু তুমি বললে ইভলভ করার ব্যাপারটা, how have you grown as a director between the two films? In 2012, I was an actor who has just come back from England about 2 years ago, who has had a couple of very successful films very recently. In 2012, when I directed Abar Hawa Bodol, and me wanting to direct at this point was a bit of a are keno ki dorkar, and but I was very hungry to make films and to direct. Whereas when Abar Hawa Bodol has been made, then 12 more years have passed, 13 more years have passed. I have had some very successful films as an actor, some very unsuccessful films as an actor, some very successful films as a director, some unsuccessful films as a director, some fairly successful shows, series as a director, in fact. So I am more of a director now. When Abar Hawa Bodol is coming out, অনেক বেশি forefront rather than what it used to be in 2012-13. We were talking about the grass being green on the other side. So তোমার নিজের জীবনে কখনো এরকম হয়েছে যে where you thought, what if I had that life? No, আমার কখনো হয়নি। I'm very happy with my life.
আর তোমার ক্যারেক্টার তনুকার জীবনে কি মানে ওদের ভাবছে যে I shouldn't have married that is her only thought. Param. Yes, that's her only thought. I'll talk about motherhood in the film. हाँ, মানে when you have an emotionally unavailable husband, how does Tonuka navigate that through all these years? That I think Tonuka adores her son Kabir. I mean, so I don't think that's a burden on her. I think Tonuka's burden is her husband. Yeah. Tonuka hates her husband. I think that is In Abar Hawa Bodol, yes. She doesn't. She, in fact, she really cares for him. Which is why she's still with him. After it- so many years. এত কিছুর পরেও মানে sometimes a lot of care looks like a lot of কি বলবো hates না কিন্তু a lot of apparent strictness that she Right. has but Right. yeah. So এত বছর পর একটা সিনেমা বেরোচ্ছে ন্যাচারালি দ্য ক্যারেক্টার্স আর গ্রোয়িং আপ ইউ অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ অলসো গ্রোন আপ তো তোমাদের ছোটবেলা বেড়ে ওঠার গল্প যদি একটু করে বলো See, when I joined, যখন আমি জয়েন করেছি, when I did my first film Godmother, when আমি শুধু 17 years old ছিলাম, তাও স্কুলে ছিলাম. I didn't know anything. তো মানে there was no formal training, there was nothing. So I went on the set and I learnt on the set. So after that, I just started getting offers automatically. So আমি বলবো যে my experience has been just learning from everyone, learning from the different films that I did, and no bookish knowledge as such, but definitely I got practical experience. So I have learned along the way through various films, and I've got to work with some of the best directors and co-actors, and I've learned from them. So what I am today is because of everything that I have done in the last 25 আর years. তোমার ক্ষেত্রে আমার একটা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত- ছোটবেলা আমার ক্ষেত্রে ফিল্ম তো নয় I also joined films or acting at a very young age at the age of 19 20 এরকম বাট আমার ক্ষেত্রে তার আগে একটা ছোটবেলা এবং কৈশোর আছে যে ছোটবেলা এবং কৈশোরটাতে একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আছে একটা পিছল উঠোন আছে একটা কলতলা আছে একটা ভাঙা বাথরুম আছে হ্যাঁ যথেষ্ট পরিমাণ অভাব আছে হ্যাঁ অ্যাট দ্য সেম টাইম বাড়ি ভর্তি বই আছে ক্রিচার কমফোর্টের ওপরে মানে গাড়ি কিনতে পারার সামর্থ্য না থাকা আছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম বইমেলা থেকে একটা সার্টেন নাম্বার অফ বই কিনতেই হবে বা একটা নতুন সিনেমা এলে বিদেশি ছবি এলে সেটা দেখতে যেতেই হবে এইগুলো আছে আমার কাছে ওটা ছোটবেলা আমার কাছে ওটা কৈশোর আমার এবং আজকে খারাপ ভালো যা যেটুকু যা আমি আমার কাছে ওইটা মানে ওইটা হ্যাজ হোয়াট হ্যাজ মেড মি সো এবং আমার কাছে খুব মানে ডিস্টিংক্টলি তিনটে ভাগে বিভক্ত আমার জীবন সো ফার I'm exactly 45 now and মানে 45 কমপ্লিট করব আমি 27 জুন and I can divide my life exactly in 3 parts একটা পার্ট হচ্ছে till the time I joined films যে সময়টার কথা বললাম এই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার কলতলা এদিকে বাড়ি ভর্তি বই এদিকে বাড়ি ভর্তি সারাক্ষণ বিদেশি লেখকদের নিয়ে পয়সা নেই কিন্তু বিদেশি লেখকদের নিয়ে আলোচনা আছে বিদেশি সিনেমা তৈরি করার লোকজনদের নিয়ে আলোচনা আছে তারপরে একটা সময় হচ্ছে সিনেমা জগৎ জয়েন করে আস্তে আস্তে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া ফিনান্সিয়ালি বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট and being able to help the family সেটা একটা আছে that went on for about 8-9 odd years and তারপর একটা আছে হচ্ছে বিদেশ যাওয়া এবং বিদেশ যাওয়ার পর থেকে আজ অবধি সেটা another phase I would say so these three major phases তো এই ছবিতে রুদ্রনীল ঘোষ plays your best friend but off screen there have been controversies regarding your relationship with friends so how has that affected your personal relationship See, Rudro and I, we go back a very long way. We go back to 2001. That's 25 long years. And this journey has been dotted by friendship, A lot of, initially a lot of fighting over very silly things, then trying to run a company together, then having a fallout on that, matter because soon we realized that cannot be done together. but we remain Friends, despite that. Then the other kind of controversies, যেগুলো তুমি বলার চেষ্টা করছো hinting at, যেটা হয়তো this is probably not the scope for such discussion, and I won't get into the details of it. But all of that, যেটা constant থেকে সব সময়তে আমার মনে হয় কিছু জিনিস থাকে যে all said and done, মানে there can be fights and we still are, we are not, কি বলবো এরকম কি যে মানে
he's not my foreign friend, neither am I his foreign friend. But I have enormous respect for him as an actor. I've always had. And when we shot this film, Abar Hawa Bodol, তখন আমাদের অনেক জিনিস নিয়ে ডিফারেন্সেস সারা জীবনে চলেছে, বাট আই থিঙ্ক we have managed to retain respect for each other as artists, professional courtesy, and there is a certain cord of friendship that has not been broken despite so many punctuations on the way. এই যে সিনেমাটা দেখছি এখানে একটা ধরো স্ট্রাগল আছে, ক্যারিয়ার স্ট্রাগল আছে, জবলেসনেস আছে। আর্ট ইনহেরেন্টলি ইজ পলিটিক্যাল, রাইট? আমি পার্টি পলিটিক্স এর কথা তো বলছি না। সো ডু ইউ থিঙ্ক আর্ট শুড রিটেন দ্যাট? I really hope art retains yeah. that. I don't see that happening in India anymore, unfortunately, much. But I think art is incredibly still very political in other countries. Incredibly political. Sometimes directly, sometimes indirectly. In the US, where we have the biggest film industry of the world, even there, the severe criticism about the incumbent is possible, and that film gets a normal release. এখানে বলে শুধু ইন্ডিয়ার কথা বলছি না, বলছি ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট or similar space যেটা হয়, whoever is the incumbent wherever. It's not limited to the people who are running this country or people who are running the state. Everybody are cutting across all lines. People are skeptical of criticism, saying criticism on screen what they said, and they have a certain reaction to it. I find that very unfortunate. Even I think we should, as artists, we should have the freedom and the responsibility as well to critique even the people that we broadly support or broadly align with. সেটাও করার সুযোগটা বা পরিসরটা থাকা উচিত, সেটা যতটা হয়তো হওয়া উচিত ততটা আমরা হয়তো পাই না আমাদের উপমহাদেশে। সেটা আবার বলছি শুধু ইন্ডিয়া, টেকিং ইট অল মোস্ট অফ দ্য এশিয়ান কান্ট্রিজ ইন টকিং অ্যাবাউট, এবং চায়নাতেও সেটা হওয়া সম্ভব না, বাংলাদেশেও না, পাকিস্তানেও না, আমাদের এখানেও না, অন্যান্য দেশগুলোতে না। সেই ব্যাপারে আই থিঙ্ক it's a question of sensibility, it's a question of artistic freedom, it's a question of democratic freedom as well. I hope we'll get there someday. Hopefully. Last question, what will the audience take away from the film? See, you have to understand, Raima is a very beautiful woman. People go and watch a movie or show because just to watch her. The first compliment he's ever given me. That's nice. That's on camera. On camera, I meant. So people go to watch her. দেখতে সুন্দর ওকে যা সর্বোচ্চ কোনো একটা বাংলায় প্রবাদ আছে, সেটা সুবিধা না থাকলে রাইমাকে আমরা নিয়ে চলে যাবো। Do you agree? Do you have anything to I'm say happy, to that? thank you. But what do you think the audience will take away when they walk out the theatre? It's a fun film. They'll enjoy it. And will they They'll see us all together after 13 years. Will they again. want Abar Hawa Bodol after that? I hope so. I don't know whether the director, but I hope so. আমি বারবার বানাতে চাই। Abar Hawa একদম। Bodol. So at least I'm playing his wife, so I'll be there and all. And because clearly Dhanuka is not leaving. No. Thank you so much for the wonderful chat, and yes, we hope that all of you watch Abar Hawa Bodol releasing on June 12th. Thank you.